Next we see refraction through the convex lens. First we keep the object at infinity. Infinity means so far away. So that place we send the light rays. We pass the light rays. It is parallel to the principal axis. Okay, already we know the rules. If we are passing the light ray parallel to the principal axis, what will happen? It all should meet at one point, that is the focal point F, right? Likewise, you see all the light rays are travel and intersect at the focal point. So when the light rays parallel to the principal axis, it intersects at one point, that is called at the focal point. That place only we are getting the image. That image is real and inverted. Why is called real means it is straight away directly it is intersect and form the image at a focal point. Then the size of the image is much smaller than object. Image or size வந்து ரொம்ப சின்னமா இருக்கும் because we are getting the image at back side of the lens. லென்ஸோட பேக் சைடில் நமக்கு கிடைக்கிறனால இமேஜ் வந்து ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும். At the same time real and inverted. Moreover, convex lens only the real and inverted image only is formed. If the image is real means it is always is inverted. It is a permanent point. Okay. The next we have to keep the object beyond the C. Center of the curvature க்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறீங்க. Now two light rays are passing. One is parallel to the principal axis, another one is travel through the optical center. Here we have to apply first and second rule. First and second rules, so that two light rays are intersect at one point, that is beyond the focal length. Focal length தாண்டி ஒரு இடத்துல ரெண்டு intersect ஆகுது. Here with the image is formed. This image is also real and inverted image. Okay, second focal length kum center of the curvature center la we are getting the image. That image also real and inverted image. Why it is real image means one side object is there and then image we are getting the other side of the lens. So it's a real and inverted image. Then size of the image is smaller than the object. Object oda சின்னமா தான் இருக்கும். Next we keep the object at C. The center of the curvature வைக்கிறோம். Same two light rays are travel. There are two rules are applied. The two light rays are intersect at one point of the behind of the lenses. That is second center of the curvature. ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் த கர்வேச்சரில் ஆப்ஜெக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் சென்டர் ஆஃப் த கர்வேச்சரில் அந்த லைட் ரேஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இமேஜ் ஆல்சோ இஸ் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ். த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் ஸ்மாலர். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப். சென்டர் ஆஃப் த கர்வேச்சருக்கும் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டரில் வைக்கிறீங்க. சேம் ரூல் யூ ஹேவ் டு அப்ளை. த டூ லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்ட் சம்வேர் இன் த behind the lens. That place is beyond the center, second center of the curvature. Second center of the curvature தாண்டி தான் நமக்கு என்ன செய்யுது, அந்த ரெண்டு லைட் ரேஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அங்கே தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இமேஜ் கிடைக்கும். This image also is a real and inverted image. The size of the image is larger than the object. இப்போ வந்து சைஸ் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கிடச்சிருக்கு. Next, object at focus. Now we keep the object at a focal point. The same rules we have to apply. The two light rays are intersected the somewhere of the beyond the lenses. That place we are not able to see because see infinity. ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெண்டு வந்து என்ன செய்யலாம், இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஸோ அங்கே நம்ம கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும், ரியல் அண்டு inverted image is formed. The size of the image is much larger than the object. அதே மாதிரி சைஸும் வந்து எப்படியுமே ஆப்ஜெக்டோட பெருசாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we keep the object between F and O. That means focal point க்கும் optical center க்கும் சென்டரில் இமேஜ்
ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறப்போ சேம் 2 lines ஆர் ட்ராவல். இங்கே வந்து என்ன செய்ய இன்டர்செக்ட் நம்ம தெரியாததுனால பேக்வேர்டில் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறப்போ தேர் வி ஆர் கெட்டிங் த இமேஜ். அதாவது ஆப்ஜெக்ட் எந்த சைடில் இருக்கோ சேம் சைடு வி ஆர் கெட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ தட் இமேஜ் இஸ் விர்ச்சுவல் அண்ட் எரெக்ட் இமேஜ். Okay, so why it is a virtual and direct image means which side is object is the same side only we are getting the image, so it is a virtual and direct image. The size of the image is much larger than the object. இங்கேயும் இமேஜோட சைஸ் வந்து லார்ஜராக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ now we recall all the point. இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், விர்ச்சுவல் அண்ட் டைரக்ட் இமேஜ் கிடைக்கும். வேர் we are keeping the object between F and O. ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் நடுவில் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறப்ப மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் டைரக்ட் இமேஜ் கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதே சைடில் நம்ம கிடைக்கிறதுனால. ஓகேவா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ். சி ஆல் தட் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜஸ் எக்ஸப்ட் ஒன்லி ஒன் பிளேசஸ். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு யூ சி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, we are moving the object one point the same other side the images also is moving forward, right? நம்ம ஆப்ஜெக்டை இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ண வர இமேஜ் என்ன செய்யுது, இங்கே ஃபோக்கல் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்வேர்டாக மூவ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா. அதே மாதிரி இமேஜோட சைஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போக 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 ஆப்ஜெக்ட் சைஸோட பெருசாகிட்டே தான் வருது. ஸ்மால் சைஸ் வந்து பிக் சைஸில் கிடைக்குது. அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டிவில் யூ ஹேவ் டு கீப் த ஆப்ஜெக்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் த இமேஜ் டு ஃபோக்கல் பாயிண்ட். இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் த ஆப்ஜெக்ட் டு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் த இமேஜ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி. சி அட் இன்ஃபினிட்டி ஃபோக்கஸ், ஹியர் அட் ஃபோக்கஸ் இன்ஃபினிட்டி. தென் beyond C1 you are getting the image between F focal point, second focal point and center of the curvature. C1 beyond the C1, C2 you are getting the image beyond the C2. Okay, so this is the main point of this. இந்த டேபிள் மட்டும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் அந்த பாயிண்டில் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பாயிண்ட்டை தான் அடுத்து லாஸ்ட்லேருந்து ரிவர்ஸில் வர மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அட் இன்ஃபினிட்டினா முடிகிறது அட் இன்ஃபினிட்டியில் முடியும். ஃபோக்கஸில் இமேஜ் படிச்சிங்கன்னா இங்கே ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் வந்து ஃபோக்கஸில் வரும். ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இமேஜோட சைஸ் வந்து சேமாக இருக்கும். தட் இஸ் அட் சி. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு applications of the convex lens. Convex lens ஓட பயன்கள்லாம் என்னென்ன? It is used as a camera lens, it is used as a magnifying lens, it is used as a microscope, telescope and a slide projector. It is used to correct the defect of hypermetrophobia. Hypermetrophobia நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு. அந்த ஸ்பெக்டகிள்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்பெக்டகிள்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். So these are the uses of the convex